الشؤون. الله 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 لا يكثر همه ما قدر يكون. الله 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 لا يكثر همه ما قدر يكون. فكرك واختيار اداهما وراك والتدبير ايضا واشهد من براك. فكرك واختيار اداهما وراك والتدبير ايضا واشهد من براك. مولاك المهيمن انه يراك فوت له امورك واحسن في الظنون. الله 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 لا يكثر همك ما قدر يكون. الله 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 لا يكثر همك ما قدر يكون. الأول مواكب قوله ذي الحماك يعترف على الله الذي خلق. الأول مواكب قوله ذي الحماك يعترف على الله الذي خلق. وقضى وقدر كل شيء بحق. يا قلبي تنبه واترك المجون. الله 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 لا يكثر همك ما قدر يكون. الله 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 لا يكثر همك ما قدر يكون. قضى من تعالى بالرزق القوام في الكتاب المنزل نورا للأنام. قضى من تعالى بالرزق القوام في الكتاب المنزل نورا للأنام. فالرضا فريضة والسخط حرام والقنوع راعى والطمع جنون. الله 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 لا يكثر همك ما قدر يكون. الله 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 لا يكثر همك ما قدر يكون. انت والخلائق كلهم عبيد والاله فينا يفعل ما يريد. انت والخلائق كلهم عبيد والاله فينا يفعل ما يريد. همك واتمامك ويحك ما يفيد. القضاء تقدم فاغنم السكون. الله 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 لا يكثر همك ما قدر يكون. الله 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 لا يكثر همك ما قدر يكون. الذي لغيرك لا يصل إليك والذي قسم لك حاصل لديك. الذي لغيرك لا يصل إليك والذي قسم لك حاصل لديك. فاستغل بربك والذي عليك في فرض الحقيقة والشرع المصون. الله 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 لا يكثر همك ما قدر يكون. الله 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 لا يكثر همك ما قدر يكون.
خير الورى دعوة إلى الله دوام بالفعل والقصد والنية وخير الكلام بالفعل والقصد والنية وخير الكلام تبع للنبي يرقى إلى على مقام هيا انشروا يا جماعة دعوة في الأنام بالشرق والغرب والبكرة وجنح الظلام وأبذلوا للمهاج وللحجا والحطام وأبذلوا للمهاج وللحجا والحطام يقفون سعي النبي إمام بعده إمام قاموا بحق الرسالة والهدى حسن قيام خير الورى دعوة إلى الله دوام بهم سعيد ينال فوق المرام في دار هذه وفي البرزخ ودار السلام يا إخوة صدق هال من له بربه هيام يشتاق كل الألام يشتاق قرب ورفق آخر كل الألام خير الورى دعوة إلى الله دوام بالفعل
شؤون الله 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 لا يكثر همه ما قدر يقول الله 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 لا يكثر همه ما قدر يقول فكرك واختيار اداه ما وراك والتدبير ايضا واشهد من براك فكرك واختيار اداه ما وراك والتدبير ايضا واشهد من براك مولاك المهيمن انه يراك فوت له امورك واحسن في الظنون الله 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 لا يكثر همك ما قدر يكون الله 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 لا يكثر همك ما قدر يكون الأول وكيف قولوا ذي الحماك يعترف على الله الذي خلق الأول وكيف قولوا ذي الحماك يعترف على الله الذي خلق وقضى وقدر كل شيء بحق يا قلبي تنبه واترك المجون الله لا يكثر همك ما قدر يكون الله لا يكثر همك ما قدر يكون قضى من تعالى بالرزق القوام في الكتاب المنزل نورا للأنام قضى من تعالى بالرزق القوام في أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Alhamdulillah kita memasuki hari kedua Ramadan yang ini adalah merupakan satu nikmat dan peluang baru diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala sentiasa kepada kita memberi peluang untuk beribadah kerana penyesalan yang disesalkan oleh orang yang terlepas peluang nanti di akhirat hatta sudah masuk syurga pun masih mengharapkan agar supaya boleh kembali ke dunia untuk beramal dan beribadah. La yatahassar ahlul jannah fil jannah illa ala sa'atin marrat bihim lam yadhkurullah ta'ala fiha. Tiadalah penghuni syurga itu akan menyesal akan satu perbuatan, melainkan akan menyesal karena masa yang dilalui di dunia tidak digunakan untuk berzikir kepada Allah. Alhamdulillah, lebih-lebih di bulan Ramadan al-Mubarak ini, setiap lalu masa yang melepasi kita, waktu yang berlalu tidak terlepas daripada nilai ibadah. Walihada fil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan shamtus shaim tasbih wa naumuhu ibadah wa du'auhu mustajab wa amaluhu mudha'af. Diamnya orang berpuasa dinilai tasbih, tidurnya dinilai ibadah, doanya mustajab, amalnya dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini satu peluang besar yang Allah berikan. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keberkatan pada masa sehingga dapat kita manfaatkan setiap masa yang kita lalui dengan tasbih. Biasakan di tangan ada tasbih, bila berjalan, bila bergerak,
keluar daripada bilik, nak masuk bilik, turun tangga, naik tangga, masuk lift, keluar lift, naik kereta, turun kereta. Biasakan di tangan tasbih untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita termasuk daripada orang-orang yang bertuah bila selesai daripada bulan Ramadan. Amin Allahumma amin. Kita teruskan pengajian Ar-Rawhah membaca kitab Risalatul Mu'awanah Al-Mudhaharah Al-Mu'azarah Lirraqibin Minal Mu'minina Fi Suluki Tariqil Akhirah. Yaqulu al-Imam Abdullah bin Abdul Haddad radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Wa idza dhulimta aw shutimta fadhahara 'alayka min al-ghadabi wa taghayyur al-wajhi ووجدت من كراهية الفعل والفاعل ما لا يكون مثله ولا أعظم منه عند سماع المنكر ومشاهدته فتحقق أنك ضعيف الإيمان وأن إرضك وما لك أعز عليك من دينك. Ini kata-kata Imam Abdullah bin Abi al-Haddad, katanya, kalau kamu merasa dizalimi oleh orang lain atau kamu dimaki oleh orang lain, lalu kamu marah dan nampak wajahmu merah dan kamu mendapati kebencian terhadap perbuatan ini dan pelakunya, yakni kalau kita dicaci, kita dimaki, kita marah. Mungkin wajah kita jadi merah. Tapi kata beliau, bila kamu tidak marah, bila melihat perkara yang mungkar dilakukan di hadapan kamu, seperti kamu marah ketika orang mencaci dan memaki atau zalim kepada kamu, maka ketahuilah kalau kamu ini imannya lemah. Dan sesungguhnya marwah kamu dan harta kamu lebih mulia bagi diri kamu berbandingkan agama kamu. Apa maksudnya dari kata-kata ini? Ini seseorang itu selalunya dia merasa dirinya sempurna. Dan setiap orang bila dimaki oleh orang lain dia akan marah. Mungkin dia akan balas makian itu. Bila orang memaki kepada kita, orang zalim kepada kita dan kita marah, mungkin orang komen dekat Facebook. Ini adalah orang-orang grup yang suka buat bid'ah. Ini grup orang-orang yang suka melampau. Ini adalah orang-orang yang ta'assub. Contohnya, kita marah. Kita bantai habis jawab dekat Facebook. Tapi pada masa yang sama kita nampak orang-orang berbuat mungkar. Orang mencuri, orang berzina, orang minum arak, orang putus silaturahim. Kita tak marah kepada mungkar-mungkar itu seperti marahnya kita ketika kita nak bela diri kita. Seperti kita nak bela kita punya marwah ketika dimaki oleh orang. Maka kata Imam Al-Haddad, ketahuilah kalau iman kamu itu lemah. Apa sebabnya lemah? Disebabkan ketika kita dimaki, kita marah. Ketika kemungkaran yang dilakukan oleh orang lain, yang kemungkaran itu adalah menodai agamanya Allah, kita diam. Kita tak marah. Macam mana kita marah kepada diri kita sendiri? Fatahaggaq annaka dha'iful iman. Ketahuilah kalau kamu imannya lemah. Artinya jangan sampai kemarahan kita kepada apa yang orang lain buat kepada kita, baik mengumpat kita, memaki kita, komen tentang kita, walaupun kita tak suka. Namun bila ada hukum hakam Allah yang dilanggar, maka kita lebih serius kepada hukum hakam Allah berbandingkan kepada marwah dan diri kita sendiri, karena tak sama menjaga marwah kita dan menjaga marwah agama. Olehada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sifatnya adalah
وكان يعفو إذا كان الأمر في حقه وسببه ولكن إذا ضيع حق الله لم يقم أحد لغضبه. Dalam Maulid Ad-Daibai, sifat Nabi Muhammad itu kalau orang menyakiti atau berbuat salah kepada Nabi secara personal, ya'fu, beliau suka memaafkan. Kalau perkara itu melibatkan kepada pribadi Nabi. Oleh sebab itu ramai orang yang bersalah kepada kepribadian Nabi, Nabi maafkan. Tetapi idza dhuyya haqqullah, tapi kalau hak Allah diabaikan, hak Allah dilanggar, maka tiada orang setegas beliau di dalam mempertahankan haknya Allah Subhanahu wa taala. Faham? Walihada ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada kehidupan rumah tangga baginda Rasulullah bermasalah kadang-kadang dengan istrinya. Namun Nabi selalu mengalah, Nabi selalu memaafkan. Tetapi bila istrinya melakukan satu pelanggaran dalam hukum hakam syara, di sini no compromise, tegas. Walihada kata Siti Aisyah ketika meriwayatkan bahwasanya ketika datang ke rumah baginda Rasulullah, istri Nabi yang lain dan ketuk pintu, lalu dikatakan siapakah itu? Katanya Safiyah, dan istri Nabi yang lain. Maka Siti Aisyah waktu itu mengatakan, wahai Rasulullah, cukuplah kamu daripada Safiyah, sesungguhnya dia tuh begini dan begitu. Maksudnya begini dan begitu tuh Siti Aisyah waktu itu merendahkan kepada Siti Safiyah. Katanya Safiyah ini orangnya pendek, rendah. Maksudnya merendahkan kedudukan Siti Safiyah, menghina kedudukannya. Maka di sini Nabi marah. Lagan qulti kalimatan la muzjad bima'il bahri lama zajadhu. Kamu telah mengatakan satu kalimat yang kalau dicampur dengan air lautan akan berubahlah warna air lautan tersebut. La ilaha illallah. Tegas, walaupun kepada istri yang disayangi oleh Nabi. Bila terkait dengan hukum hakam syara, maka Nabi teramat tegas. Faham tom? Di zaman kita sekarang, kalau yang dicaci itu dirinya, dia melenting. Kalau yang dicaci itu gurunya, dia melenting, buat satu kajian, buat satu video, viral. Bila tarekatnya yang disentuh, dia marah. Bila madrasahnya yang direndahkan, dia marah. Bila dirinya dimaki, dia marah. Gurunya dimaki, dia marah. Madrasahnya dimaki, dia marah. NGO-nya dimaki, dia marah. Kelompoknya dimaki, dia marah. Hukum hakam Allah dilanggar, tutup mulut. Ya kan? Kalau grupnya dimaki, dia marah. Tapi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dilanggar, dia diam. Tak apa, ada pintu taubat untuknya. Orang yang maki awak pun ada pintu taubat juga. Kenapa menilai orang berbuat dosa ada pintu taubat, orang maki awak tak diberi ruang untuk bertaubat? Faham tom? Zaman kita sekarang banyak orang marah kalau yang disentuh itu dirinya, keluarganya, kelompoknya, NGO-nya, tarekatnya, madrasahnya, partinya. Marah. Hukum hakam Allah dilanggar, nanti dulu. Tak boleh menjadi macam itu. Bila yang demikian berlaku, maka engkau adalah lemah iman. Karena marwahmu dan hartamu lebih berharga berbandingkan agamamu. Wa idza alimta wa tahaggalta annaka idza amarta bima'rufin aw nahaita 'an munkarin la yastami'u laka wa la yaqbal minka aw alimta annahu yahsul 'alayka bisababihi
ضرر ظاهر في نفسك أو مالك جاز لك السكوت وصار الأمر والنهي بعد أن كان واجبا من الفضائل العظيمة الدالة من فاعلها على محبة الله وإيثاره مما سواه. وأما إذا علمت أن المنكر يزيد بسبب النهي أو يتعدى الضرر إلى غيرك من المسلمين فالسكوت حينئذ أولى وربما وجب. Kalau kamu tahu dan yakin, jika kamu meneruskan perbuatan mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran, namun dengan demikian tak ada orang yang mau mendengar atau menerima, sama sekali, tak ada orang yang dengar. Atau kamu ketika mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran, dan kamu yakin perbuatan kamu itu akan mengundang bahaya pada diri kamu, atau pada harta benda kamu, maka dalam hal ini kamu berdiam itu hukumnya harus. Berdiam daripada apa? Daripada mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Maka menjadi harus setelah sebelumnya perbuatan itu menjadi wajib. Apa sebabnya? Sebab perbuatan itu akan mengundang kemudaratan kepada diri kamu. Ini kalau kemudaratan hanya menimpa kepada dirinya. Bermakna bila hukumnya harus, kalau nak terus juga berbuat untuk mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran, walaupun mudarat akan kena kepada dirinya, keburukan akan menimpa kepada dirinya, akan kena hukum, akan kena tangkap, akan masuk kena penjara, akan diseksa, dan macam-macam. Kalau sampai kepada kematian pun juga, maka dia telah meninggal dunia dalam keadaan mempertahankan kebenaran dan tidak ada satu kemuliaan daripada kematian seseorang melebihi daripada kematian berada dalam keadaan mempertahankan kebenaran. Paham tak? Tetapi jika perbuatan kamu mengajak kebaikan itu dan mencegah kemungkaran akan mengundang bahaya, namun bahayanya bukan pada dirimu saja, kepada orang lain, maka dalam hal ini janganlah kamu menjadi sebab bahaya menimpa kepada orang lain, maka wajiblah bagi kamu untuk berdiam diri semata-mata untuk mengelak daripada keburukan menimpa kepada dirimu dan orang lain. Menimpa dirimu dan orang lain. Jadi di sini mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran ini bila mengundang bahaya. Tengok bahayanya. Kalau bahaya itu menimpa kepada diri sendiri, maka dia ada pilihan. Kalau dia terus, walaupun akan berhadapan dengan penjara, maka dia termasuk orang yang hebat mempertahankan kebenaran. Kalau sampai dia mati, maka dia gugur dalam medan perang untuk mempertahankan kebenaran, walaupun bukan perang angkat senjata. Tetapi bila kemudaratan itu akan mengenai kepada dirinya dan orang lain, mungkin keluarganya, mungkin orang kampungnya, maka dalam hal ini dia tidak boleh menjadi sebab bahaya menimpa orang lain. Katalah kalau dia terus di dalam mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran, maka dalam hal ini akan diserbu dengan satu pasukan yang boleh untuk membinasakan satu kampung. Maka dalam hal ini dia kena stop karena ingin menjaga keselamatan orang lain. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Demikian terkait dengan masalah mencegah keburukan dan mengajak kepada kebaikan. Dan di akhir zaman, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Kaifa bikum idza tagha nisa'ukum wa fasaqa syababukum?" Bagaimana kamu hidup di satu zaman bila mana perempuan-perempuan melampau dan laki-laki pun berbuat fasik. Dimulai dengan perempuan dulu baru lelaki, karena kerosakan lelaki biasanya berpunca daripada perempuan yang mengundang kepada hawa nafsu. Kata sahabat, adakah itu akan berlaku wahai Rasulullah? Kata Nabi, yang lebih teruk daripada itu akan berlaku. Kalau apa yang akan berlaku setelah itu? Kaifa bikum idza
Taraktumul amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar. Bagaimana kamu hidup di suatu zaman tidak lagi kamu mengajak kebaikan dan tidak lagi mencegah kemungkaran, dan tak ada lagi dah orang yang mengajak kebaikan mencegah kemungkaran. Semuanya keep silent, diam. Takut. Kata sahabat, adakah itu akan berlaku wahai Rasulullah? Kata Nabi, yang lebih teruk daripada itu akan berlaku. Apa yang lebih teruk daripada itu, katanya? Nabi menjawab, kaifa bikum idza ra'aitumul ma'ruf wa munkar wal munkara ma'ruf. Bagaimana kamu hidup di suatu zaman yang ma'ruf dilihat munkar, yang munkar dilihat ma'ruf. Orang berpegang kepada kebaikan akan dianggap berbuat kemungkaran. Berbuat kemungkaran macam dilihat berbuat kebaikan. Freedom of speech. Freedom of mengekspresikan ide. La ilaha illallah. Ini freedom yang membawa kepada kebinasaan kepada umat manusia. Awakainun dzalika ya Rasulullah, adakah itu akan berlaku? Kata Nabi, yang lebih teruk daripada itu akan berlaku. Apa yang lebih teruk daripada itu? Kaifa bikum idza amartum al-munkara wa nahaitum 'anil ma'ruf. Bagaimana kamu hidup di satu zaman bila orang sudah mula mengajak kepada yang mungkar dan menghalang mengajak yang baik. Keadaan dah terbalik dah. Tidak lagi al-amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, tetapi al-amru bil munkar wa nahy 'anil ma'ruf. Ini yang berlaku di zaman-zaman di akhir zaman macam zaman kita sekarang. Paham? Moga-moga Allah Subhanahu wa taala lindungi dan selamatkan kita daripada fitnatul zaman, dan Allah Subhanahu wa taala jaga kita dan agama kita sehingga berjumpa dengan Allah dalam keadaan kita mempertahankan agama. Amin amin amin. Bisirril Fatihah ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وعلينا انك التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وبحمدك فيها سلام، واخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.